ٹھیک ہے، پھر میں منیر سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ کہتے ہوئے انہوں نے منیر کو کال ملا لی، جبکہ ان کی اس نئی بات پر وہ دل مسوس کر رہ گئی۔ منیر کے ساتھ جانے کا مطلب تھا گارڈز کے ٹولے کو ساتھ لے کر جانا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر بعد وہ منیر کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھی سفر کر رہی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا سڑک پر نظر جمائے ہوئے تھا، جبکہ حسب معمول گارڈز کی جیپ ان کی گاڑی کے پیچھے ہی تھی۔ نیازی، یہ ان موت کے فرشتوں کو کہو کہ اس گاڑی سے 2 کلومیٹر دور رہیں، ورنہ میں تمہارے سر سے کہہ کر ان کے ساتھ ساتھ تمہیں فارغ کروا دوں گی۔ ہورب نے چڑھتے ہوئے کہا تو پہلے تو منیر سمجھا ہی نہیں کہ اس نے موت کا فرشتہ کہا کسے ہے، لیکن جب سمجھا تو اپنی ہنسی روکتے ہوئے گارڈز کو کال کر کے تھوڑا فاصلے پر رہنے کا حکم دے دیا۔ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے بھابھی میڈم، اسی لیے موت کے فرشتے سے مزاحمت کرنے کے لیے یہ گارڈز ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ بے ضرر سے ہیں، برداشت کر لیا کریں۔ لہجے میں ادب احترام سموئے اس نے نرمی سے ہورب کو جواب دیا تو سر جھٹک کر رہ گئی۔ خیریت تھی جو آج مجھ کو دیکھنے کی تمنا کی آپ نے؟ اس کے سامنے گول ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھتے ہوئے میسم نے خوشگوار لہجے میں دریافت کیا۔ دل تو اداس تھا، فی الوقت ذہنی سکون چاہتا تھا۔ ہاں یار، خیریت ہی تھی۔ تو یہ بتا، تیری کزن کے معاملے کا کیا بنا؟ مل گئی وہ تجھے؟ حارث نے بات گھماتے ہورب کی بابت پوچھا۔ نہیں یار، اس کی ممانی کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے پاس نہیں آئی تھی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بتانے سے ڈر رہی ہوں۔ ٹیبل پر رکھے مینیو کارڈ کو چھیڑتے ہوئے میسم نے سر جھکا کر پریشان زدہ لہجے میں کہا۔ اس پل اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ آن کا وہ بچا نہیں پایا تھا اور اب ہورب کو وہ ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ تو یار تو ان سے صحیح انداز میں پوچھتا نا، انہیں یقین دلاتا کہ تجھے کچھ بھی بتانے کی صورت میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سب کہہ کر دیکھ لیا یار، بتانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میسم کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے حمیری کے اداس چہرے سے نظر چرا کر حارث سے ملنے آیا تھا، اور اب یہاں بھی ہورب کا ذکر۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں کچھ لڑکوں کا ارینج کرتا ہوں ان کے گھر کے آس پاس ہی رہنے کے لیے۔ اگر وہ لیڈی ہورب سے لنک میں ہے تو پتہ چل جائے گا۔ نرمی سے کہتے ہوئے حارث نے اس کی مشکل آسان کر دی تو میسم نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا لے گا؟ ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے بلاتے ہوئے اس نے میسم سے پوچھا۔ تبھی اس کی نظر وہاں آتی شاندار سے مرد پر پڑی تھی۔ آنے والے کی جانب میسم کی پشت تھی، سو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ البتہ حارث کا دل پل بھر کو دھڑکا تھا۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا تو چکا تھا، لیکن اب نتیجہ کیا نکلنے والا تھا؟ سر، کیا لیں گے آپ؟ ویٹر نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ تبھی وہ قریب آتا اپنے مخصوص سحر انگیز لب و لہجے میں بولا تھا، 3 کپ ہاٹ کافی۔ ویٹر کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے وہ بولا تھا، جبکہ اس کی آواز لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچانتا میسم اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ دل اس قدر شدت سے دھڑکا تھا کہ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ آنکھوں نے بے تابی سے وہ محبوب چہرہ دیکھنے کی حسرت کی تھی۔ اپنے لب بھینچتے ہوئے میسم نے ایک پل کو آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک کہا نا، یاروں کی کمپنی میں مزہ تو کافی پینے کا ہی آتا ہے۔ ایک رو میں بولتا وہ حارث کے قریب آیا تھا۔ جب میسم پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان لڑکھڑا گئی، سرمئی آنکھوں کی پتلیاں پل بھر کو ساکت رہ گئیں۔ وہ اپنی جگہ بے یقین سا کھڑا حق دک میسم مظہر کے نقوش دیکھ رہا تھا، جو مہدس کو اپنے مقابل دیکھ کر تن سے گئے تھے۔ میسم نے غصے کے باعث لرزتی نگاہ پھیر کر یہاں وہاں دیکھا۔ ضبط سے اپنے دانت بھینچتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میسم، مہدس کے لب پھڑ پھڑائے۔ اتنے عرصے بعد اپنے جانے جگر کو مد مقابل دیکھ کر مہدس کا تنفس بگڑنے لگا۔ میسم نے اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے حارث کو گھورا۔ میسم یار، وہ میں نے سوچا تم لاہور آئے ہو تو۔ اسے جلال میں آتے دیکھ کر حارث کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے یوں صفائی دینے والے انداز پر میسم نے پوری قوت سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے شٹ اپ کہا تھا۔ اس کی آواز میں دہاڑ تھی۔ مہدس کو لگا وہ اپنے کھڑے قد سے گر جائے گا۔ ایک بار پھر میسم کی بے رخی، اس کی بے اتنائی مہدس ابراہیم کا دل خون کر گئی تھی۔ میسم یار، مہدس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں گلابی ڈورے ابھر آئے تھے۔ یو چیٹر، تجھے میں نے دوست سمجھا اور تو؟ حارث کا گریبان جکڑتے ہوئے میسم اس پر چیخا۔ ارد گرد لوگ ان تینوں کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ میسم، اس کی غلطی نہیں ہے یار، اس نے تو مجھے بھی نہیں بتایا کہ تو یہاں۔ مہدس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تو میسم نے مڑ کر اپنے جانب بڑھتے مہدس کی جانب ٹیبل الٹ دی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ وہاں ارتاج سا برپا ہو گیا۔ دور رہ مجھ سے،
اس کی جانب دیکھے بغیر نگاہ جھکا کر وہ شہادت کی انگلی اٹھا کر غرایا تھا، انداز وارن کرنے والا تھا۔ مہدس ٹیبل کے ٹوٹتے شیشے سے بال بال بچا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میسم کو بپھرتا دیکھ کر 2-3 ویٹر اسے تھامنے کو آگے آئے تھے، جن کے ہاتھ جھٹکتا وہ ایک زہریلی نگاہ حارث پر ڈالتا وہاں سے پلٹا۔ ایک بھٹکا ہوا آنسو اس کی لہو رنگ آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر لڑھک آیا تھا، جسے میسم مظہر نے بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ حارث جلدی سے اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اس کی نفرت دیکھتا مہدس دنگ سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سر، آپ ایسے تو نہیں جا سکتے، اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ ویٹر چلاتے ہوئے میسم کے پیچھے جا ہی رہا تھا کہ مہدس ہوش میں آیا اور اس ویٹر کو شرٹ سے تھام کر پیچھے دھکیلا۔ پھر اس نے جلدی سے اپنا والیٹ نکال کر کئی نیلے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اگر یہ کم ہوں تو اس میں سے اور لے لینا۔ اپنا والیٹ وہیں پھینکتا بھررائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اس کی سیاہ پلکوں پر نمی سی چمکنے لگی تھی۔ وہ پلٹا اور خود سے دور ہوتے میسم کی جانب دیکھا۔ اسے لمحہ بلمحہ خود سے دور ہوتے دیکھ کر مہدس کا دل رکنے لگا۔ رکتے دل نے شدت سے دور جاتے یار کو گلے لگانے کی تمنا کی تھی۔ اپنے دل کے درد کو سنبھالتا لب بھینچتا اس کے پیچھے لپکا۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ لیکن رفتار میں تیزی تھی۔ میسم، میری بات سن یار، ایسے مت جا پلیز۔ میسم ارد گرد سے بے نیاز وہ ڈوبتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتا اس کے پیچھے تیز چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھیں جسم کی اس مزاحمت پر سرخ پڑ رہی تھیں، لیکن وہ چلنے سے باز نہیں آیا تھا۔ حارث کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اپنی حالت سے بے پرواہ وہ بہت تیزی سے چلتا حارث کا دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ اسے میسم مظہر کے دل کی سختی پر افسوس ہوا تھا، جو شاید پلٹ کر اگر ایک بار اپنے لیے تڑپتے مہدس کو دیکھ لیتا تو سارے شکوے ہی بھول جاتا۔ ہاں، بلا شبہ اس پل مہدس ابراہیم کے وجیح چہرے پر موت سے بدتر اذیت ناچ رہی تھی۔ سرمئی آنکھیں سر عام لٹ جانے کی غمازی کر رہی تھیں۔ ہادی، ہمت سے کام لے یار۔ حارث نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، جو ایسا ہو رہا تھا کہ ابھی رو پڑے گا۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے وہ لفٹر کی جانب بڑھا۔ حارث اس کے پاگل پن کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مہدس ابراہیم میسر مظہر کے لیے پاگل ہے۔ لفٹر کو سائیڈ بٹن سے روکتا وہ 2 سیڑھیوں سے قدم نیچے رکھ کر گراؤنڈ فلور پر جا پہنچا۔ میسم لفٹ سے نکل کر باہر کی طرف جا رہا تھا۔ میسم، رک جا یار، وہ چلایا تھا، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنی مرضی قوت لگا کر تیز چل لے، اتنا تیز نہیں چل پائے گا کہ خود سے دور جاتے میسم کو تھام ہی سکے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایک ناکام کوشش کرنا چاہتا تھا۔ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے روکا تھا۔ میں اسے روکتا ہوں، تو آ جا۔ حارث کسی تیز ہوا کے جھونکے کی طرح اس کے پاس سے گزرتا باہر کی جانب بھاگتا چلا گیا، جبکہ مہدس ابراہیم وہ اپنی لڑکھڑاتی چال سمیت پیچھے، بہت پیچھے ہی رہ گیا۔ اپنی کم مائیگی کے احساس کو شدت سے محسوس کرتے مہدس کے قدم باہر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ جب ہی ایک نسوانی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ لہجے کی بے بسی نے اس کے قدم جکڑ لیا۔ محبت کرتی تھی، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ بول رہی تھی، جب ایک دوسری نسوانی آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب مقابل محبت ہو تو تمام مطالب ختم ہو جاتے ہیں حورب، اور اب تو ویسی بھی اس اپاہج شخص سے تمہارے تمام مطلب پورے ہو چکے ہیں، تو چھوڑ دو اسے۔ کس بات کا انتظار ہے؟ تھام لو اسید کا ہاتھ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی سنگ دل آواز مہدس پر بجلیاں گرا گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ جس آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا وہ کسی اور کی نہیں، اس کی عزیز از جان بیوی کی تھی۔ اس سے 3 سے 4 قدموں کے فاصلے پر وہ اس کی جانب پشت کیے کھڑی حورب سلطان ہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اچھے سے لپیٹے، کندھوں پر شال پھیلائے، وہ یہاں وہاں دیکھے بغیر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔ ہاتھوں میں موجود ہینڈ بیگ پر گرفت سخت تھی۔ وہ جیسی شاپنگ مال میں داخل ہوئی، کرن جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ ایک پل کو تو حورب ڈر گئی، اگلے پل خود کو سنبھالتی اس کی مائیت میں وہیں بائیں طرف بنے چھوٹے سے کیفیٹیریا میں آ گئی۔ پیسے لائی ہو؟ کرن نے فوراً پوچھا، ساتھ ہی ایک چور نظر اوپر فرسٹ فلور پر ڈالی جہاں تھوڑی دیر پہلے مہدس ابراہیم گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، پیسے دینے آئی ہوں تو پیسے لے کر ہی آئی ہوں نا، حورب نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ کی زپ کھول کر ایک بھاری اور خاکی لفافہ نکالا۔ کرن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لو، اور اب آئندہ مجھے کال مت کرنا، میں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں کر پاؤں گی۔
इसकी तरफ वो लिफाफा बढ़ाकर होरब ने बेतासुर लहजे में कहा। फिर इसका जवाब सुने बगैर ही पलटी, लेकिन वो जैसे ही पलटी थम सी गई। पलटने पर अपने सामने मौजूद शख्स को देखकर पल भर को इसकी सांसें नाहमवार हुई थी। वही चेहरा, वही खद्दोखाल, आँखों की वही मासूमियत, सुर्ख लबों पर धीमी मुस्कुराहट सजाए वो इसी को देख रहा था। सुना है हिजर भाग गया है तुमको, सुना है खूबसूरत हो गई हो। होरब का शादाब शफाफ चेहरा देखकर वो शेर कह गया। इसकी इस बेहूदगी पर होरब ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लीं। दिल में दफन शुदा मोहब्बत की राख अंदर ही अंदर कहीं सुलगने लगी थी। इस पर असीद की नज़रें जलती पर तेल का काम कर गई थी। होरब किरण की तरफ पलटी, जो शद्दो मत से पैसे गिन रही थी। इंतहाई गिरी हुई हरकत की है तुमने, किरण को घूरती तनफ़ुर ज़दा लहजे में गुर्राई। पैसे गिनती किरण ने चौंक कर इसकी जानिब देखा, फिर मासूमियत से कंधे झटके। ये रो रहा था। तुमसे मिलना चाहता था, सो मैंने बता दिया कि तुम मेरी मदद करने आ रही हो। इसने कहा ये भी तुमसे रहम की भीख मांग लेगा। तो मांगो भाई, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे सामने है, मांगो। होरब को आराम से जवाब देकर इसने असीद को मुखातिब किया था। मेरी ज्योति भी इस जैसे घटिया शख्स पर रहम नहीं करेगी। नफ़रत ज़दा लहजे में फुनकारती वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन असीद ने इसका रास्ता रोक लिया। राबी, तुम ऐसे तो नहीं जा सकती। मुझसे मोहब्बत की है तुमने, इन राहों तक तुम ही लेकर आई हो मुझे। अब यूँ नज़र चुरा कर जाओगी तो मैं मर जाऊँगा। होरब की जानिब देखते हुए तकलीफ़ ज़दा लहजे में बोला था। होरब एक नज़र उठाकर इसकी जानिब देखने की रवादार भी नहीं थी। मेरे लिए तो तुम बहुत पहले से मर चुके हो। अगर हकीकी ज़िंदगी में भी मर जाओ तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी तरफ देखे बिना वो एक नादीदा मरकज़ पर निगाह टिकाए बेतासुर लहजे में बोली, और रियली क्या तुम इसका मरना बर्दाश्त कर पाओगी? किरण की नज़र नीचे आते महदस पर पड़ चुकी थी। होरब का रुख अपनी जानिब मोड़ने को वो जल्दी से बोल पड़ी। मुझे मेरी बर्दाश्त आजमाने की आदत है। इससे कहो अपना हौसला आजमाए और मर जाए, मैं बखुशी बर्दाश्त कर लूँगी। किरण की जानिब पलटते हुए होरब ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। किरण ने तिरछी नज़रों से महदस की जानिब देखा। वो कुछ फासले पर एक लड़के की बात सुन रहा था। फिर वो लड़का भागता हुआ वहाँ से निकल गया। तुम्हारी आँखें तो कुछ और ही कह रही हैं होरब। होरब की आंखों में उतरती नमी देखकर किरण फिर से बोली थी। एक अपाहज शख्स के साथ कब तक यूं ही सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारोगी? दिमाग से सोचो। असीद से तुमने मोहब्बत की है, वो तुम्हारा मुंतज़िर है। किरण ने लहजे को धीमा करते हुए होरब को मज़ीद सुलगाया था। महदस बेहद करीब आ चुका था। वो वहाँ से गुजरने ही वाला था जब जहनी अजियत से बेहाल होती होरब चटक गई। मोहब्बत करती थी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बोल रही थी जब किरण ने तीर निशाने पर लगते देखकर इसकी बात ही काट दी। महदस रुक चुका था और किरण की ज़ुबान चल पड़ी थी। जब मुकाबिल मोहब्बत हो तो तमाम मतलब मतालिब ख़त्म हो जाते हैं होरब, और अब तो वैसे भी इस अपाहज शख्स से तुम्हारे सारे ही मतलब पूरे हो चुके हैं, तो छोड़ दो इसे। किस बात का इंतज़ार है? थाम लो भाई असीद का हाथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक जिताती निगाह महदस इब्राहिम पर डालती वो होरब से कह रही थी, जबकि होरब इसके यूं एकदम बात बदलने पर हैरान हुई थी। असीद भी घूम कर होरब के मुकाबिल आ गया। मैं जानता हूँ औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। ठहर ठहर कर भरपूर एतमाद से बोला था। इन दोनों के बदलते लबो लहजे और नज़रों का जाविया होरब के दिमाग में खटका सा हुआ। इसने पलटकर अपनी पुश्त पर देखा। अपने चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए खड़े महदस इब्राहिम को देखकर उसका दिल बंद होने के करीब हो गया। चेहरे की गुलाबी रंगत फीकी सी पड़ गई। ये क्या बकवास है? वो धीमी आवाज़ में गुर्राया था। इसका मुखातिब किरण शुमाइल थी। होरब की नम आँखों से आंसू टोट कर गालों पर बिखर आए। बकवास नहीं, हकीकत है महदस साहब, अपने किरदार पर बहुत गरूर है ना आपको। नाम निहाद इज़्ज़त। तो ये देखिए, ये आपकी इज़्ज़त। तनफ़ुर से कहते हुए किरण शुमाइल ने होरब की तरफ इशारा किया, जिसका दिल इस पल सूखे पत्ते की मानिंद लरज़ रहा था। असीद पुरसकून नज़रों से महदस की आंखों में उतरी बेचैनियाँ मुलाहिज़ा कर रहा था। अपनी बकवास बंद करो और होर तुम। किरण को खामोश करवाता होरब की तरफ पलटा, जिसका सर मुसलसल नफ़ी में हिल रहा था। हाँ, पूछो इससे, पूछो ना, ये यहाँ क्या करने आई है, पूछो इससे। और एक ही मरतबा असीद के बुलाने पर ये क्यों चली आई? ख़ुद तो तुम्हारे किरदार की मजबूती मैं देख ही चुकी हूँ, और तुम्हारी बीवी, हाय सही धूल चटाई है तुम्हें कुदरत ने। अरे तुम अपनी पाकबाजी पर गरूर करते हो ना, तो देखो बीवी कैसी बदतरीन मिली है तुम्हें।
किरण नखवत से नाक चढ़ाती होरब के किरदार पर कीचड़ उछालती इस पर संगबारी कर रही थी। महदस, जिसका जहन पहले मैसम के बाइस मुंतशिर हो चुका था, अब होरब की वहाँ मौजूदगी, किरण के अल्फाज सुनकर बिल्कुल ही मौफ हो रहा था। ये झूठ है, मैं तो यहाँ किरण को पैसे देने आई थी। इसको अपने बहते आंसू कांपती उंगलियों से साफ करते हुए इसने महदस को अपनी सफाई देने की कोशिश की, जिसकी सुरमई आंखें इस पर लाल सुर्ख हो रही थी। हाँ, तो मैं कब इनकार कर रही हूँ? तुम यहाँ मुझे और असीद को पैसे ही देने आई थी ताकि मेरा मुंह बंद करवा सको, ताकि मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे शौहर पर खोल ना दूँ। वो हर मोहरे को अपने मुताबिक चलती होरब के मुकद्दर में हार लिख रही थी। झूठ, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं, भर्राई हुई आवाज़ में वो बोल रही थी जब किरण ने इसे टोक दिया। लाइक सीरियसली, पैसों की ज़रूरत और मुझे? मैडम, अपनी गाड़ी में आई हूँ मैं यहाँ, ये पैसों की ऑफ़र लेकर तो तुम यहाँ खुद आई हो। मैं तो पिछले 10 मिनट से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी पैसे नहीं चाहिए। पैसों वाला खाकी लिफाफा इसके सामने टेबल पर पटकते हुए किरण ने मसनूई गुस्से से कहा, जबकि इसके यूं बात बदल देने पर होरब को अपना तनफ़ुस बिगड़ता हुआ महसूस हुआ। इसने फटी फटी आंखों से अब हकीकतन किरण का जायज़ा लिया, जिसका लिबास, अंदाज़, कुछ भी तो इसके इन लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रहा था जो वो फ़ोन पर कह रही थी। होरब जो शिद्दत से अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, महदस सुर्ख आंखों से किरण शुमाइल को देखता अपने लब भींचे हुए था। वो इस लड़की का चेहरा नहीं भूला था जो इसके ऑफिस में सरेआम इसे धमकी देकर निकली थी। महदस, ये झूठ बोल रही है, मेरा यकीन करें। मैं, महदस का कंधा हिलाती अपनी सिसकियों का गला घोंटने की कोशिश में हकला गई। मान लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है होरब, इस लड़के से तुम्हारी जान छोड़। असीद होरब की तरफ बढ़ते ही बोला था। महदस ने इसकी तरफ पलटते हुए इसके मुंह पर एक के बाद दीगरे 2-3 पंच मारे। मेरी बीवी से दूर रहो, वो चीखा था। लोगों को फिर से तमाशा देखने का मौका मिला था। होरब की टांगें लरजने लगी थी। क्यों दूर रहे? जब वो दूर नहीं रहती तो ये तो फिर भी मर्द है, ये कैसे खुद पर काबू रख सकता है? वहाँ बढ़ते हजूम की परवाह किए बिना किरण गला फाड़ कर चिल्लाई थी। ज़िल्लत, रुसवाई, बदनामी और अजियत, गलाजत का एक तूफ़ान था जो वो मुंह से बक रही थी। होरब को लगा वो ज़मीन में धंसती चली जा रही है। इस पल इसे एक शख्स का ही यकीन, इसका इत्माद, इसका साथ चाहिए था। पूछो ना इससे, पूछ लो, पूछो कि असीद से मोहब्बत करती थी या नहीं। पूछते क्यों नहीं? किरण की एक ही तकरार थी, आवाज़ हकारत आमेज़ थी, मंज़र हौलनाक था। कम अज़ कम इस पल होरब और महदस के लिए तो सारा मंज़र अजियतनाक ही था। होरब, महदस के लब फड़फड़ाए। इसके सुर्ख आँखों में इस पल क्या था वो कुछ समझ ना सकी, तो दिल के खौफ के बाइस इसे इसकी बोलती आंखें सवालिया लगीं, वो सवाल जिसका जवाब वो हाँ में हरगिज़ नहीं देना चाहती थी। होरब ने सरासीमा निगाहों से अपने गिर्द लोगों के हजूम की जानिब देखा। अगले ही पल अपने आंसू साफ करती वो वहाँ से भागी। होर, महदस ने इसे पुकारा। लो, भाग गई भगोड़ी, किरण ने तनफ़ुर से कहा। महदस ने पलटकर गुस्से से टेबल पर रखे जूस के गिलास को इसके मुंह पर उलट दिया। तुमसे बहुत दर्जे ऊपर है वो भगोड़ी, इतनी कि तुम जैसी जलील औरत मेरी गलत को भी नहीं छू सकी, लेकिन वो मेरी बीवी है। इसे हक दक खड़ा देखकर वो गुर्राया था, फिर बिना इन दोनों की तरफ देखे होरब के पीछे लपका। किरण ने तजलील के शदीद एहसास से अपना रुख मोड़ लिया। इसका चेहरा जूस की नमी से गंदा हो चुका था, जबकि असीद अपनी नाक से निकलता खून रोकने के चक्कर में किरण के बफरते वजूद से बिल्कुल बेनियाज था। वो शदीद इश्ताल और अजियत के शोलों में घिरा तेज़ रफ्तारी से शॉपिंग मॉल से बाहर निकला था। आंखों में उमड़ती नमी की चादर अपने मजबूत हाथों की मुट्ठियों से परे धकेलते हुए इसने रगों में टीसे मचाते दर्द पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की थी। महदस का बेरौनक चेहरा, आँखों की अजियत, लहजे की तड़प, वो इसके किस किस रूप से नज़र चुराता, कैसे दिल को संभालता, जिसके लिए वो शख्स आज भी अहम था। हाँ, ऐसी ही मोहब्बत थी इसे महदस इब्राहिम से, ऐसी ही उल्फत थी। इसने एक बार पलट कर पीछे देखा, वहाँ कहीं महदस इब्राहिम नहीं था। बस यही तड़प थी तेरी? वो तसव्वुर में महदस से मुखातिब होता बेदर्दी से मुस्कुराया, फिर पलटा और अपनी गाड़ी में जा बैठा। इसके चेहरे पर छाई करख्तगी ने हुमैरी का दिल धड़का दिया। क्या हुआ? हुमैरी ने नरमी से पूछा। वो बिना इसे जवाब दिए गाड़ी रिवर्स करने लगा, फिर इसे फिर से मुखातिब करने लगी। हुमैरी की नज़र रिवर्स होती गाड़ी से बाहर पड़ी थी। शॉपिंग मॉल से तकरीबन भागते हुए बाहर आती लड़की पर इसे होरब का गुमान हुआ था। मैसम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हुमैरी ने आंखें सुकेड़ कर एक बार फिर देखना चाहा।
नज़रों से लम्हा बलम्हा दूर होती वो लड़की होरब ही थी। मैसम, वहाँ होरब है। इसका कंधा हिलाती वो चीखी। आवाज़ खुशी से लरज उठी थी, लेकिन मैसम इस पल कुछ भी सुनने समझने की कंडीशन में नहीं था। वह मैसम, वहाँ होरब है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? इसे तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते देख हुमैरी ने इसे अच्छा खासा हिलाया था, जिसके नतीजे में स्टीयरिंग इसके हाथों से छोड़ते छोड़ते बचा था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी, जिसके साथ ही मैसम ने इसके हाथ झटके थे। शट अप, जस्ट शट अप, खामोश हो जाओ बिल्कुल, और मेरी तरफ से भाड़ में जाए होरब। अपने अंदर तक फैले इंतशार से लड़ने की कोशिश में बेहाल होता वो दहाड़ा था, जबकि इसके इस कहर आलूद अंदाज पर वो सहम कर दरवाजे से जा चिपकी। लेकिन वो आन की बहन है। इसके लब मुश्किलों से हिले थे, जबकि इसके होंठों से अदा होने वाले नाम आन पर इसके अंदर तक सकूत सा फैलता चला गया। ये वो नाम था जिसके लिए शायद वो आज भी दुनिया तर्क कर सकता था। वो होश में आया था। कहाँ थी वो? अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए मैसम ने गायब दिमागी से पूछा। वो इस पल नॉर्मल नहीं लग रहा था। क्या हुआ है आपको? वो घबरा गई। इसे रोने का इरादा करते देखकर वो संभला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ थी वो? वो वहाँ मॉल से बाहर निकल रही थी, हुमैरी ने जल्दी से कहा। मैसम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वन वे रोड पर गाड़ी वापस मोड़ने की गलती कर चुका था, लेकिन बाकी गाड़ियों के हॉर्न की परवाह किए बगैर इसने गाड़ी मॉल की जानिब भगाई थी। शॉपिंग मॉल के करीब पहुंचते हुए इन दोनों की निगाह का मरकज़ एक ही मंजर बना था। हुमैरी को झुकने का कहते हुए मैसम ने तीर किसी तेज़ी से गाड़ी को इन दो नफूस की ढाल के तौर पर उनके करीब ही रोका था। तड़ 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 गोलियों की गूंज। इसने जल्दी से झुककर खुद को बचाया था। इसकी गाड़ी के शीशे छनाके की आवाज़ से टूट गए थे। होरब, रुको, मेरी बात सुनो। इसके पीछे लपकता महदस चीखा था। अंधा धुंध भागती होरब का चेहरा आंसुओं से तर था। इसने धुंधली निगाहें घुमाकर मुनीर को तलाशना चाहा, लेकिन नाकाम रही थी। मेन रोड पर काफ़ी फासले पर पीछे से गार्ड्स की जीप्स खड़ी नज़र आ गई थी। उनसे बचने को इसने इसी सड़क पर मुखालिफ सिमत में भागना शुरू कर दिया। आती जाती गाड़ियाँ, लोगों का हजूम। होरब का दिल इस पल दर्द की इंतहाओं को छू रहा था, जबकि इसके पीछे चलते महदस के दिल की हालत हद से सिवा थी। होरब, रुक जाओ प्लीज़, कहते हुए वो लड़खड़ाया। बीवी कैसी बदतरीन मिली है तुम्हें? किरण की सफ़ाक आवाज़ होरब के आसपास गूंजी थी। नहीं, बद नहीं हूँ मैं, इसका सिसकता दिल चिल्लाया था। मान लो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है होरब। असीद की आवाज़ इसके मुंह पर थप्पड़ बनकर लगी थी। उसने एक नज़र अपने करीब आते महदस को देखा। होरब, तुम पागल हो, थके थके से लहजे में बोला था। अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जा बद किरदार। फ़ाखरा बेगम इसके आसपास चिंगाड़ी थी। किससे भाग रही हो? वो करीब तक आ रहा था। होरब का दिल अपने फुल रफ्तार से धड़कने लगा। क्या जवाब देगी वो इसे? कैसे कहेगी कि हाँ, असीद अकरमा इसकी पहली मोहब्बत है? चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मनहूस बदचलन ने पता नहीं कौन से गुल खिलाए, मेरे बेटे की मत ही मारी गई। दुहाई देते हुए नुसरत जहाँ ने जैसे इसे धक्का दिया था। हाँ, इसे धक्का लगा था, इसे पता भी ना चला। बीच सड़क में जा खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ तेज़ी से गुजर रही थीं। इसे यूँ मौत की आगोश में जाते देखकर महदस की जान लबों पर आ गई। आंखें बेयकीनी से फट सी गईं। होरब, साइड पर हटो प्लीज़। अपनी पूरी जान लगाकर आगे को बढ़ता वो चीखा। फिक्र और टेंशन से इसके कदम लड़खड़ाने लगे। यहाँ मुड़ो, हाँ ऐसे वहाँ। ख्वाब के दौरान हदायत देती इसकी अपनी आवाज़ इसके आसपास से गूंजी थी, क्योंकि इसे अपने ख्वाब याद आए थे। वहीं इसके कदमों की लड़खड़ाहट। महदस की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। इसका ख्वाब आज हकीकत का रूप धारे इसके सामने आ खड़ा हुआ था। वही बेहाल सी भागती होरब। महदस की धुंधलाई नज़र इसकी सड़क पर उल्टी शाल पर पड़ी थी। सुनहरी बाल इसकी पुश्त पर बिखरे बेतरतीब दुपट्टे से झांक रहे थे। मंजर वाज़े था, इसके ख्वाबों की ताबीर इसके सामने थी। नहीं, महदस के लब फड़फड़ाए। इसके जिस्म में इस पल बिजली सी दौड़ गई। बिना इर्द गिर्द की परवाह की इसकी जानिब भागा था। वो चल नहीं रहा था, दौड़ रहा था। होरब, यहाँ आओ, वो चीखा था। आवाज़ पर होरब ने पलट कर इसकी जानिब देखना चाहा। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बड़ी जल्दी से इसकी जानिब आई थी। मेरी चाहत तो सिर्फ तुम हो। महदस की मीठी सरगोशी इसका दिल धड़का गई थी। वो साइड पर होना ही चाहती थी जब वो तेज़ हवा किसी सूरत इसे बाहों के हिसार में लेता जल्दी से बचाते सड़क पर गिर गया। वो दोनों सड़क पर गोल गोल घूमते फुटपाथ के किनारे से टकराए थे। जब महदस ने बर वक्त फुटपाथ पर हाथ रखकर अपनी पेशानी फुटपाथ से टकराने से बचाई थी, जबकि ये सब इतनी अचानक हुआ था कि होरब के मख्तल हवास झनझना उठे। वो हिसार,
وہ لمس، وہ خوشبو، سب کچھ جانا پہچانا سا تھا۔ حورب نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنا چاہا جب گولیوں کی گونج نے اسے مہدس کے سینے میں سر چھپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حورب کا خواب اس پل اس پر واضح ہوا تھا، سیاہ اژدہا اسے بچاتا ہواؤں میں اڑتا، وہ لمس، وہ حصار اس خواب میں کسی اور کا نہیں، مہدس ابراہیم ہی کا تھا۔ مہدس کے جسم نے جھٹکا کھایا تھا، اسے یوں محسوس ہوا کسی نے اس کے جسم میں لوہے کی سلگتی سلاخ گھونپ دی ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کا وجود چھلنی ہو جاتا، ایک گاڑی بڑی جلدی سے ان دونوں کی ڈھال کے طور پر ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ کئی گولیاں اس گاڑی میں گھستی عجیب سا شور پیدا کر گئیں۔ حورب کا سانس خوف کی شدت سے سینے میں ہی اٹک گیا، وہ سمجھ نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دم سادھے یوں ہی پڑی رہی، جب آس پاس ہجوم بڑھا تو بھاری ہوتی پلکیں اٹھا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ نظر اٹھا کر مہدس کی جانب دیکھنا چاہا۔ تم ٹھیک ہو؟ حورب کا رخسار چھوتے ہوئے اس نے بامشکل پوچھا تھا۔ حورب یک ٹک اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ حورب کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بے تابی سے اس کا چہرہ سہلاتی وہ پوچھ بیٹھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی ارد گرد کون چیخ رہا ہے، کوئی مہدس کو ہلا رہا تھا، لیکن حورب کی ساکت نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ اس کا لرزتا ہاتھ سرسراتے مہدس کے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک آیا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر کچھ نمی محسوس ہوئی تو اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو سرخ خون سے بھر چکا تھا۔ مہدس؟ حورب کے لب پھڑپھڑائے۔ اس نے بے تابی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ خون کے سوا کچھ نہیں آیا تھا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخیں نکلی تھیں۔ اس کی گاڑی کے شیشے چھناکے کی آواز سے ٹوٹ گئے۔ فائر کرنے والی گاڑی جس سپیڈ سے آئی تھی اسی سپیڈ سے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ٹریفک رک چکی تھی، لوگ جلدی سے اسی جانب آ رہے تھے۔ میسم تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور فٹ پاتھ کے قریب اوندھے منہ پڑے مہدس کی جانب آیا جس کی پشت خون آلود تھی۔ وہ اپنی پناہوں میں حورب کو چھپائے ہوئے تھا۔ مہدس کے جسم سے نکلتا تیز رفتار خون میسم کے دل کی دھڑکن سست کر گیا تھا۔ ہادی، اسے پکارتا بے تابانہ اس کا کندھا ہلانے لگا۔ حورب اس پل اس کا چہرہ چھوتی سے دیکھ رہی تھی۔ حمیری بھی جلدی سے حورب کے پاس آئی تھی، جو اب حیرت بھری نگاہوں سے اپنا خون آلود ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ حواس گنواتے مہدس کو دیکھ کر حمیری کو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا جب اسی شخص کے باڈی گارڈ نے ان کی گاڑی کا شیشہ ناک کیا تھا۔ اس کی سحر انگیز آواز اور پرسنالٹی پل بھر کو حمیری کو چونکا گئی تھی، اور اب کس حال میں دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ بہت سے مرد ان چاروں کے گرد گھیراؤ کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ مہدس، نہیں پلیز، آنکھیں کھولیے مہدس۔ اسے حواس گنواتے دیکھ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ مہدس کا بے جان ہوتا وجود پھرتی سے اپنے بازوں میں بھرتے ہوئے میسم لڑکھڑایا تھا۔ اس کی آنکھیں مہدس کو اس حال میں دیکھ کر بھیگ رہی تھیں۔ رکو، کہاں لے جا رہے ہو میرے شوہر کو؟ وہ صدمے سے پاگل ہوتی چیخی۔ حمیری نے بر وقت اسے تھاما تھا۔ حوصلہ کرو رابی، ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی حمیری نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ آواز پر حورب نے گردن موڑ کر بولنے والی کی جانب دیکھا۔ حمیری کو وہاں دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ میری، تم؟ وہ بے یقین سے تھی۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پہلے میرے ساتھ آؤ۔ وہاں ہر شخص اپنی ہی زبان بولتا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا پولیس کیس ہے، کوئی کہہ رہا تھا اس سب کا ذمہ دار وہ زخمی خود ہے کیونکہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بھاگ رہا تھا۔ حمیری اسی لیے گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی بہت تیزی سے چلتی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ راستے میں مہدس کے گارڈز کی جیپ نے انہیں فالو کر لیا تھا، جبکہ دوسری جیپ فائرنگ کرنے والی گاڑی سمیت گاڑی میں موجود افراد کو اپنی کسٹڈی میں لے چکی تھی۔ زبیر جان بچا کر بھاگ نکلا تھا۔ حورب بے دم سی مہدس کی پیشانی پر سر ٹکائے جھکی ہوئی تھی۔ ہاسپٹل آیا کب اسے نہیں پتا، اسے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا، اسے ہوش نہیں تھی۔ مہدس کا زخمی وجود اس کی وحشت زدہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ حمیری سے تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن اس پل وہ ایسی حالت میں تھی کہ تسلی دینے والا خود شرمندہ ہو جاتا۔ اس کی حالت ایسی ہی تھی جیسے دنیا ہار کر بیٹھی ہو۔ نور عالم صاحب کو جیسی خبر ملی فوراً ہاسپٹل آئے تھے، جہاں ان کے جگر کا گوشہ اپنی زندگی میں دوسری بار موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ کیوں باندھ کر رکھا ہے مجھے؟ کوئی ہے؟ وہ گردن دائیں بائیں ہلاتی چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے کرسی سے بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر رکھی تھی جس کے باعث وہ اس شخص کی شکل دیکھنے سے قاصر تھی، جس کی موجودگی کو وہاں بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ شخص قدم زمین پر رکھتا آہٹ پیدا کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ کرن کا حلق سوکھنے لگا۔ حسین، بے حد حسین ہو تم۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بھیگے رخساروں پر پھیرتے ہوئے وہ خباثت بھرے لہجے میں بولا۔
اس کے لہجے کی صفاقی کرن کا دل دہلا گئی، مارے خوف کے ایسی شدتوں سے رونا آیا۔ وہ مہدس کے شاپنگ مال سے نکل جانے کے بعد اسید کو دھتکارتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ آس پاس بھیڑ سی تھی مگر وہ پرواہ کیے بغیر گاڑی وہاں سے نکال کر لے گئی۔ جانے کیا ہوا، اچانک اس کی گاڑی رک گئی۔ وہ جیسی گاڑی سے باہر نکلی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد بس ہوش گنواتی چلی گئی، اور اب ہوش آنے پر خود کو یوں رسیوں میں جکڑا ہوا پایا تھا۔ کون ہو تم؟ کرن کے لب پھڑ پھڑائے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہاری بربادی ہوں میں۔ اس کے کان کے قریب جھونکتا وہ غرایا تھا۔ جس بربادی کی تم بات کر رہے ہو میں اس سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی قدرے مطمئن ہوتی جلدی سے بولی، جبکہ زبیر اس لڑکی کی اس قدر دیدہ دلیری پر ہونٹ سکیڑ کر سیٹی بجانے لگا۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ کرن سلطان کو اپنے حسن کا سراہے جانا پسند ہے۔ اپنے لفظوں سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے اس نے اگلے ہی پل چیئر کو دھکا لگایا تھا۔ نتیجتاً وہ چیئر سمیت دائیں جانب الٹ گئی۔ اس کے دائیں بازو پر اس کا پورا وزن پڑا تھا۔ وہ بے اختیار چلائی۔ زبیر جلدی سے اس کے قریب جھکا تھا اور اسے بالوں سے جکڑ لیا۔ سراہوں گا، تمہارے حسن کو سراہوں گا، لیکن میرا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا، بالکل پسند نہیں آئے گا، صفاقی سے کہتے ہوئے کہا لگا کر ہنسا۔ کرن کو اس شخص سے خوف محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے کھسکنا چاہا لیکن اس کے رسیوں میں جکڑے وجود نے اس مزاحمت میں اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ زبیر کے سخت ہاتھ اس کی جانب بڑھنے لگے۔ کرن نے چیخنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا جب اس نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کے آوازوں کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ مایوسیوں کے سیاہ رنگ 400 پھیلے اس کے وجود کے گرد خاص گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ بادامی آنکھوں میں ویرانیاں ہچکولے لیتی آنسوں کے درمیان ڈول رہی تھی۔ وہ بے دم سی شیشے کی دیوار سے پیشانی ٹکائی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نماز ادا کر کے لوٹتے نور عالم صاحب کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اپنی بہو کی یہ بکھری حالت دیکھ کر ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اسے وہاں سے اٹھانے کو آگے بڑھتے۔ ان کی نظر اس کے قریب جھکتی اس عورت پر پڑی تھی۔ پل بھر کو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ یقیناً اس عورت کی وہاں موجودگی زمین پر بیٹھی حورب ہی کی وجہ سے تھی۔ اسے پہچاننے میں انہیں وقت نہیں لگا تھا۔ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ مقابل موجود خاتون آن سلطان کی ماں تھی، جس سے 5 برس قبل انہوں نے ہادی سید کے لیے معافی کی بھیک مانگی تھی۔ 5 سال پہلے، زیادہ دیر نہیں، فقط 10 منٹ کی ملاقات۔ کیا آپ سے 10 منٹ کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ نور عالم صاحب نے دھیمے لہجے میں اپنے مقابل کھڑی اس عورت سے درخواست کی تھی، جس پر اس عورت نے ایک مسمار شدہ عمارت کے کھنڈرات کا اس پہ گمان سا ہو رہا تھا۔ کیا ملاقات کریں گے آپ؟ کیا بات کریں گے آپ؟ نگاہ اٹھا کر سپاٹ چہرہ لیے بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ بیٹے آپ تحمل سے بیٹھیے، میں نور عالم صاحب نے بولنا چاہا تھا جب وہ ان کی بات کاٹ گئی تھی۔ تحمل نہیں بچا مجھ میں، میری جوان بیٹی مجھ سے بچھڑ چکی ہے اور اس کی موت میں قبول کر چکی ہوں۔ اگر آپ اس کی موت پر افسوس کرنے آئے ہیں تو مت کیجیے، سختی سے بولتے ہوئے ان کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ مجھے آپ کے پوتے سے، آپ سے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ جب پیدا ہوئی تھی نا، مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے۔ پرعذیت لہجے میں بولتی وہ ہولے سے مسکرائیں۔ نم آنکھوں سے آنسو ٹوٹنے لگے تھے، جبکہ اس پر نور عالم صاحب کو اس حوصلہ مند خاتون پر رشک آیا تھا جس کا صبر بے مثال تھا۔ میرا پوتا اس پل موت سے لڑ رہا ہے، اسے معافی کا عندیہ دے دیں۔ میں آپ سے اس کی جانب سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ایک بار اس سے مل لیجئے، کہتے ہوئے نور عالم صاحب نے ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ میری اتنی اوقات کہاں کہ میں کسی کو معاف کر سکوں سید صاحب۔ رہی بات آپ کے پوتے سے ملنے کی، تو اپنی بیٹی کے بغیر میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتی، دیکھ پاؤں گی ہی نہیں۔ اگر آپ کے لیے میری بیٹی کو میری نظروں کے سامنے لانا ممکن ہے تو اپنی بیٹی کی خاطر میں آپ کے پوتے پر بھی ایک نظر ڈال لوں گی۔ اپنی بھیگی نظریں فرش پر ٹکاتے ہوئے ماہرہ بیگم نے سنگ دلی سے انہیں جواب دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ آن کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آنا ممکن نہیں، پھر بھی انہیں انکار کرنے کو انہوں نے آن کو بنیاد بنایا تھا۔ وہ تکلیف میں ہے، آپ خود بھی ایک ماں ہیں، اولاد کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہیں، مجھ پر مہربانی کریں۔ لیکن ماہرہ بیگم پگھلنے کو تیار نہیں تھیں۔ اولاد کی تکلیف سہ چکی ہوں، اب آپ کی باری ہے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، میری بیٹی واپس کر دیں، میں آپ کے پوتے سے مل لوں گی، ورنہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نور عالم صاحب کے پاس جیسے کوئی الفاظ نہیں بچے تھے۔ مہدس کے زخمی وجود کو سنبھالنا ان کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوا تھا۔ اور پھر بلا شبہ وہ اللہ ہے جو ہر اذیت کے بعد راحت سے نوازتا ہے۔ 4 سال تک اذیت کاٹنے کے بعد اسے حورب سلطان سے نواز دیا گیا تھا، جو ماہرہ بیگم کی ہی بیٹی تھی۔
वक्त ने ऐसा पलटा खाया था कि कुदरत ने माहिरा बेगम की बेटी को मेहदस इब्राहिम से जोड़कर इन्हें मेहदस इब्राहिम के मुकाबिल आने पर मजबूर कर दिया था। इन दोनों माँ बेटी को वहाँ देखकर नूर आलम साहब इस तकलीफ़ के आलम में भी मुस्कुरा दिए थे। अपने कंधे पर हाथ का लम्स महसूस करके होरब ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। धुंधली आंखों के सामने जो चेहरा नजर आया था, इसे वाज़े तौर पर देखने के लिए होरब ने जल्दी से आंखों को रगड़ डाला। नकोश में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी, वो वैसी ही थी, बावकार, पुल नूर, लम्स में वही नरमी, आंखों में वही मोहब्बत। होरब तड़प कर उनके सीने से लगी थी। अम्मी कहाँ थी आप, कहाँ थी? रोते हुए इसके हलक से दबी दबी सी चीखें निकली थीं। कितना ढूंढा, कितना तलाशा, दुआओं में मांगा, वो सिसक रही थी। आंसू बहाती माहिरा बेगम ने नरमी से इसकी पीठ सहलाई थी। मैंने भी तुम्हें हर दुआ में मांगा है मेरी जान, हर दुआ में तुम्हारे लिए दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ मांगी हैं। धीमी आवाज़ में बोलते उनकी आवाज़ में आंसुओं की लर्जिश थी। होरब ने उनसे अलग कर उनकी जानिब देखा। मैं कौन सी खुशियाँ मांगती थी आप? मुझे तो कभी कोई मिली ही नहीं, और अब जो मिल गई थी तो। बात अधूरी छोड़ते हुए इसने गर्दन मोड़कर एक बार शीशे के पार वजूद पर नज़र डाली। ऐसे नहीं कहते राबी, मेरी चंदा, ज़ुबान से ऐसे अल्फाज मत निकालो जिन पर अल्लाह तुमसे खफा हो जाए। इसके आंसू साफ करते माहिरा बेगम ने इसे समझाया। होरब ने तड़प कर उनकी जानिब देखा। अल्लाह की ही तो माननी है हमेशा, उसी की मान कर तो अपने दिल पर पाँव रखा मैंने। वो असीद की बाबत उन्हें बता रही थी। इसी के हुक्म पर राज़ी होकर इस शख्स को दिल में बसाया अम्मा, और ऐसा बसाया कि आंसुओं से बेरब्त होती इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। हौसला करो चंदा, ये भी अल्लाह ही की रज़ा है इसमें, वो धीमी आवाज़ में बोल रही थी। कैसे हौसला करूं, कैसे हिम्मत करूं? इस शख्स का सब्र नहीं आएगा मुझे अम्मा। इसने मेरे रेज़ा रेज़ा वजूद को समेटा है, मुझे खुशियों के मायने बताए हैं, मोहब्बतों के मायने सिखाए हैं। मैं इस पर सब्र कैसे कर लूँ अम्मा? इस पर सब्र नहीं आएगा। इसका वजूद इस पल हचकोलों की जद में था। माहिरा बेगम के साथ साथ करीब ही चेयर पर बैठी हुमैरी भी रो रही थी। ठीक हो जाएगा वो, बस। माहिरा बेगम ने इसे नाकाम तसल्ली दी। हालांकि मैसम इन्हें डॉक्टर्स के अल्फाज बता चुका था। अब मिस्टर मेहदस के लिए दुआ ही की जा सकती है। कंधे और टांग में से गोलियां निकाल दी गई हैं, लेकिन गर्दन को छूने वाली गोली ने उनके सेंसेस को काफ़ी डैमेज किया है, जिसकी वजह से इनके होश में आने के इम्कान बहुत ही कम है। दुआ कीजिए कि 48 घंटों में वो होश में आ जाएं। इनकी थोड़ी सी बेफर्ट इन्हें ज़िंदगी की तरफ ला सकती है, बशर्ते कि वो एफर्ट करें तो। और ये अल्फाज भला होरब की समातों से भी कम मख्फी रहे थे। कह रही हूँ ना, हो जाएगा ठीक। इसे यूं ही सिसकते बिलकते देख माहिरा बेगम ने तकलीफ़ ज़्यादा लहजे में कहा, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो मर जाएगा। वो मौत तो मेरे लिए थी जो इसने अपने सर ले ली। इसके आंसू किसी सूरत रुक नहीं रहे थे। वो ज़िंदा ना रहा तो मैं तो मरने के काबिल भी नहीं रहूँगी अम्मा। वो पागल सी हो रही थी। अल्लाह से कहें ना, अल्लाह से दुआ करें ना अम्मा, मेरे मेहदस को कुछ ना हो, वो बस ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। आपकी सुन लेगा, शायद आपकी सुन ले। मैं तो कब से दुआएं मांग रही हूँ। माहिरा बेगम का दिल कटने लगा। इसकी बिखरती हालत पर हुमैरी अपना जब्त खोती इसके करीब आ गई। मैरी, मुझसे कोई गुनाह हो गया क्या? कोई गलती, कोई कोताही? अल्लाह नाराज़ हो गया क्या? मेरी नहीं सुन रहा? नहीं हो रब, तुमसे कोई कोताही नहीं हुई, ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश है। सब्र नहीं हो पा रहा मैरी, क्या करूं? वो इस पल छोटी सी बच्ची लग रही थी। अभी सब्र कर लो ना चंदा, क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाए और अल्लाह तुम्हें बर्दाश्त करने की अजियत यानी मेहदस की मौत के गम से बचा ले। माहिरा बेगम ने इस बार कदरे नर्म लहजे में से हकीकत का आईना दिखाया था। दिल की धड़कनें बर्दाश्त के मायने से आगाह होती सुस्त तर हो गईं। इसने खोई खोई नज़र अपनी माँ पर डाली, फिर पलट कर एक नज़र इस जान से प्यारे शख्स को देखा था। इस दुनिया में मेरी बसारत के लिए सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो तुम्हारा चेहरा है होरब। इसकी खूबसूरत भारी आवाज़ इसकी समातों में उतरती रूह की गहराइयों में सरायत करने लगी। इस दुनिया में मेरी समातों के लिए अगर सबसे दिलनशीं कुछ है तो वो तुम्हारी आवाज़ है मेहदस इब्राहिम। इसका दिल इस पल पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। वो उल्टे कदमों पलटी और ख़ामोशी से वहाँ से निकलती चली गई। माहिरा बेगम को बताकर हुमैरी भी उसके पीछे ही चली आई। थोड़ी फासले पर अफसरदा सा मैसम नूर आलम साहब के साथ खड़ा इन्हें समझा रहा था। पिछले 18 घंटों से हॉस्पिटल के एक कमरे से दूसरे कमरे के चक्कर काट रहा था। वो भूल चुका था कि हादी सैयद ने इसे कितना बड़ा दुख दिया था। वो नज़रअंदाज कर चुका था कि आन की मौत की वजह हादी सैयद था। अगर इस पल इसे कुछ याद था तो वो थे वो तमाम लम्हात जो इसने हादी के संग बिताए थे, वो दोस्ती जो इन दोनों ने हर हाल में निभाई थी। इसे इस पल फ़क्त मेहदस इब्राहिम की ज़िंदगी चाहिए थी।
حورب کی بے قرار بےتاب حالت کے پیش نظر اس نے فوری طور پر ماہرہ بیگم کو حالات سے آگاہ کر کے انہیں یہاں بلوا لیا تھا۔ ڈاکٹر اپنی کوشش کر چکے تھے، معاملہ اب ان کے ہاتھ سے باہر تھا۔ 2 گولیوں نے اس کے کندھے اور 1 گولی نے اس کی ران میں چھید کیا تھا، جبکہ چوتھی گولی ترچھے زاویے سے اس کی گردن کو چھو کر نکلی تھی۔ ہر لب اس کے لیے دعا گو تھا۔